बिस्मिल्लाह जी। दरा सियासत के नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ ते मेरे नाल अज कौन ने बल्कि मैं उन्हां नाल हां जनाब। अज असां अपना थड़ा चुक के ना प्रैस क्लब च आ गए हाँ। तो प्रैस क्लब के सदर साडे यार पुराने संगी अनवर रज़ा साडे नाल ने। तो अज असीं इन्हां कोल पुछना है, ये जिहड़े सहाफ़ी हुंदे ने ये फिर तर्जमान हो जाते हैं, फिर ये की कहानी करते हैं, हुंदा की है, ये क्यों इंज होया है, वो जिहड़ी आला सहाफ़ती अखदार ने वो किधर गईयां, ते ये सहाफ़ी जिहड़े ने तर्जमान बनन ते क्यों मजबूर होए ने, ये भी कहानी सुननी है। तो फिर अजकल जो कुछ हो रहा सारा कुछ ये की है। हाँ जी दसो। हाँ जी अनवर रज़ा जी। बड़ी मेहरबानी अहमद लतीफ साहब, तुसीं साडे वड्डे भाई जी और तुहाडे नाल साडा बड़ा दरीना ताल्लुक है 98 दा। ये भी लोगों को पता होना चाहिए ना कि तुसीं किन्ने पुराने ते मैं किन्ना पुराना। आहो आहो। ते दूसरी गल है वे कि अगर तुसीं देखो ना हुण वो जिहड़ा पैगंबरी पेशा कहने सां असीं वो खत्म हो चुके हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच है और लोगों को निकलना पेगा। और जिहड़े नहीं इनू समझते उन्होंने खुद ब खुद वक्त सिखा देगा। देखो कि अगर तुसीं महसूस करो हुण सहाफ़ी कारकुन बन गए उन्हें जी, बहुत सारी सियासी जमातों के नाल अलाइन हो गए हैं। ਉਹਦਾ नुकसान की है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती ਜਾਂਦੀ ਪਈ है। क्योंकि जो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ और ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਫੀ ਬੜੇ ਬੇਤੌਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਦ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ कि या तो फिर असी मालकान की वजह तो पिस जाने या फिर सानू कोई इदारे जिहड़े ने असी उन्हां दे आलाकार बन जाने ते या फिर असी जिहड़े सियासी जमातां ने कारकुन बन जाने ओहदी वजह तो असी ते माफिया दे नाल भी लग जाने ज़ाहिर है इस मुल्क के सारे जिहड़े ताकतवर सैगमेंट ने ते असी अगर खुद भी सर्वाइव करना है माशी तौर के उत्ते भी और या माशरे के अंदर खुद नूं कहना कि बड़ा मैं तगड़ा साफी हाँ, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਸਨ, ਤਬਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੌਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਫਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਵਾਮ? अच्छा बराए फरोख्त वाला काम है गए। लेकिन मैं थोड़ा सा ही और गल करना चाहना, साढ़े को इत्थे कई लोग ऐसे जेडे 4.5.4 बिलियन ते ये जेडे गड्डियां वड्डियां ते वो जड़ियां जिन्हों कहते लैंड क्रूजरां ते बम प्रूफ गड्डियां ये ते एक मैं ते तू ये जेडे धक्के खाण वाले हैं 15,000 20,000 30,000 40 50 तो 60 बस उस तो बाद छुट्टी। मैं एडिटर लगा था तो चलो 1,20,000 रुपया लभण लग पिया सी। उस तो बाद फिर वो आखिरी तनख्वाह सी, उस तो बाद फिर छुट्टी, फिर सड़कों ते। मीडिया मुक गया है, उसकी शेप तब्दील हुई है या की होया है? फिर एक होर निक्का जिहा सवाल है, ये किसने सानू करप्ट किया है? असीं आपू करप्ट होए हां या अदारियां ने साडे नाल कोई जिन्हों कहते हैं सीध लाई है, सन लाई है? ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕੇ ਸਨ, ਮਾਫੀਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ऐसी वजह तो फिर असी शायद करप्ट हो गए। और कुछ लोग ऐसे ने कि जो खुद भी करप्ट होना चाहते हैं, उन्होंने पता है कई तो मजबूरी के तहत होंगे ना कि भाई अपने बाल बच्चे भी पालना है, रोटी रोजी का भी ख्याल करना है। नहीं उन्होंने करप्ट ना कहंदा, वो मजबूर हैं फिर। लेकिन वो देखो ना जो मजबूर हैं तो फिर वो जो एजेंडा है ना सियासी जमातों का या इदारियां की जी पॉलिसी है उन्होंने फिर टो करते हैं ना मजबूरी के तहत। तो कुछ तो खुद जोड़े ने कहते हैं कि असी हाजिर हाँ और सानू तुसीं जो कहोगे असी करन नूं तैयार है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल जो ऐसे लोग ने ना कि ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ पेशा है ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਰ ਨੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਲੋਰੂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੇਦਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹਿਸਾਬੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਦਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੋਗੇ ਔਰ ਕੋਠੀ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਸਾਫੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਲੋ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੱਲੋ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਹ ਕੱਢੋ, ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਲੋ ਖ਼ੁਆਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੂਗਿਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ 10 ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ 2.5 ਲੱਖ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਮਾਲਕਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਐਸੇ ਨਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਦਾਰੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜੋਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਲਮੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਲਬੀਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਇਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ, ਉਹ ਈਸਟ ਵਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਕੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਹੈ ਚੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੈਸੇ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਹੈ ਔਖੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਕਤ ਹਿਨਰਬਾਨੀ ਖਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ IMF ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਓ ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨਵੇਂ ਲਾਓਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲੇ ਪਏਗੀ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ $1 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਨਕਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ IT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ $1 ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ 75,000 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 4 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਅਰਬਾਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੱਸਦਾ ਸੀ 1485 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਮਰਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1485 ਅਰਬ ਮਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਚ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਮਰਾਤ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਕੌਣ ਦਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਅੱਲੇ ਤਲੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ? ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਨੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਮਾਸ਼ੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਜੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪਲਾਟ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ CM ਆਫਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਰ ਦਾੜ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਟਣ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1485 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ
ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਰਵਾਤ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਾਅਸਰ ਨਾ 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 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਬਾਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੈਰੀਆ ਟੋਨ, ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜन्नत ਤੇ ਹਮਾਰਾ दोज़ख, ਸਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਵੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ A1 ਟੀਵੀ ਤੇ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਣੀ ਜੇ ਲੱਭਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 1296 1300 ਲੋਕ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ। ਇਹ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਨ ਸਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਰਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਸਾਫੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਪਿਆ 5-5 ਮਰਲੇ ਤੇ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਓ ਹੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੇਜ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹ GHQ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ PTI ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹਕੂਮਤ। PDM ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ PTI ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਏਗੀ, PDM ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਤੇ PTI ਹੋ ਗਿਆ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ PDM ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। PDM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ PTI ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, PDM ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਜਟ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫਿਰਨਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਛਲੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5-7-10 ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਗਾਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਨਵਰ ਰਜ਼ਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਦਰ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।